Пятый раунд. Натиск. Пытается огрызаться и упереться. Но не получается. И, по-моему, это... Matapos matalo sa kanyang kauna-unahang laban sa ibang bayan kontra sa kapwa Pinoy na si Mark Anthony Giraldo via unanimous decision na para sana sa bakanting WBO Oriental Bantamweight title, ay muling nabigyan ng pagkakataong lumaban ulit sa labas ng Pinas itong ating bida na tubong Iligan City, Lanao del Norte na si Kenny Dimisilio alias Big Heart. March 17, 2018 ay napili itong si Kenny Dimisilio na ipapakain daw sana sa bata ni Putin, ang top prospect ng bansang Russia noon sa Bantamweight Division, ang undefeated na si Vyacheslav Merzaev. Inakala ng mga Ruso na dahil sa may pagka-roller coaster ang karera ni Kenny Dimisilio sa boxing ay easy fight lang ito sa kanilang undefeated prospect, kaya pinadala ito sa bansang Russia para ipalamon sana, pero di nila alam na itong ating bida ay lumaking walang kinakatakutan, papalag kahit sa baluarte pa ng kalaban ang suntukan. Kung sa pustaan naman ang pag-uusapan, ay talaga namang 1% lang ang naniniwala sa mga Ruso na pagkatapos ng laban ay makakatayo pa ng diretso itong Pinoy na dayo, dahil malaki ang kanilang tiwala sa kanilang pambato na lalapain lang si kabayan sa harap ng kanilang mga kababayang Russian. Bukod kasi sa undefeated itong si Merzaev na may record na 10 wins 0 loss, ay naghari-harian din ito sa Russia sa featherweight at super bantamweight division. Nahawakan pa nito ang titulong WBC International Silver Bantamweight title at 2 beses pa niya itong nadibinsaan. Kaya naman ang paningin nila sa dayong Pinoy na si Kenny Dimisilio na may record lang noon na 13 wins with 4 losses ay wala talaga sa kalingkingan ang galing nito kumpara sa kanilang pambato. Pero sa mismong laban ay kabaliktaran ang inaasahan ng mga taga-Russian. Imbis na gagawing pampataba lang sana ng kartada itong dayong Pinoy, ay ito lang pala ang dumungis sa kartada ng kanilang alaga. Ating balikan ang upset win ng dayong Pinoy na si Kenny Dimisilio kontra sa bata ni Putin, top prospect at undefeated ng Russia na si Merzaev. Поражение потерпела Дандона Наварес 2012 года. В общем, на заре карьеры большинство боев, естественно, провел у себя на... Съездил он в марте, где проиграл по очкам своему соотечественнику Марку. До этого WBA Океания был чемпионом. Димисилио провел в 2017 году, в октябре, на Филиппинах в первом раунде. Российские бойцы были танзанийцы, французы и таиландцы, в смысле тайцы, но вот Супрасер Панпитак, тайский. Тем временем у нас второй раунд. 500 граммов. Бойцы с перевесом вышли в ринг, но бой не титульный, поэтому есть определен... Жестко по корпусу работает Димисилио и попадает. Видел. Вот, может быть, Вячеслав решил. Димисилио неплохо поджимает, вы знаете, неплохо поджимает, да, пропускает. Есть скорость, есть техника, есть интеллект, а вот нокаутерского панча нет, наверное, дело не очень благодарное, поэтому его задача Вячеслав Левша, как вы, естественно, заметили. Вот 10 раундов, нужно где-то, может быть, распределить силы, дистанцию не только в 10 раундов, но и в 12 полностью, причем, в общем, Димисилио, которому 25 дел, но тоже проходил полную дистанцию в 10 раундов. Вот здесь неплохо. И здесь хорошо попадает. Джеб от Мирзаева. Вот начал пропускать эти удары Мирзаев. Подпускает Димисилио на удобную для того дистанцию. Еще раз говорю, его задача подойти и врезать.
Желательно сильно и желательно не один раз. Вот как сейчас. Как вы знаете, с левшой нужно логично. И по корпусу проходит удар у Демисилия. Застаиваться. Его коньком всегда была скорость и убирует свои лучшие качества. И опять жестко подходит и бьет для себя дистанцию. Мирзаев почти перестал встречать. Корпусу с переводом на голову. Вот какой-то сам не свой Мирзаев в этом поединке. Много, реально много. Вот здесь навстречу два левых боковых от Мирзаева, но филиппинец и глазом не моргнул. Подходит поближе и мощно бьет, но достает ведь. Причем эти удары видно. Вот нельзя. Заканчивается раунд. Ну, для Демисилио порубиться дело привычное. Ну что ж. Вячеслав Мирзаев, Демисилио представляет островное государство Филиппины. Вот, смотрите, как взрывает этими хлесткими ударами. Достает он Мирзаева, навязывает рубку. Их ударов Мирзаева не опасается. Он их ощутил на себе. У него из 4 поражений в 2012 году. Жестко Мирзаева. Все же здесь преимущество у филиппинца. Опа! Вот это удар! Как Мирзаев выстоял, непонятно. Перестал двигаться Мирзаев на ногах, стал застаиваться. Ну и ударов, пропущенных ударов Вячеславом Мирзаевым начал скат ставить филиппинцу пока Вячеславу Мирзаеву. Филиппинец поймал кураж, он понял, что он пристрелялся. Ну а вот это похоже на нокдаун все-таки. Мирзаеву нокдаун. Заканчивается раунд. Демисилио в режиме хотя бы так, если ты не можешь уйти на ногах. Раунд позади. Пятый раунд. Кенни Демисилио усиливает натиск. Пытается огрызаться и упереться в центре ринга. Но не получается. И, по-моему, это Вячеслав Мирзаев. Да, это нокаут. Мы видим, одерживает яркую победу на выезде, будучи в этом поединке андердогом. Все сделал красиво. Филиппинец навязал свой бокс. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!